જ્યારે માણસ એમ કે જીવવું દુશ્વાર થઈ ગયું છે ત્યારે સવાલ તંત્ર અને સરકાર પર ઉઠે। નાના નાના ગામોની આ પરિસ્થિતિને આ બાજુ અમદાવાદમાં પણ ઘુમાજાવ, લાંબા, વટવા, ચાણક્યપુરી, અસલાલી પૂર્વ વિસ્તારના આના સિવાય પણ બીજા ઘણા બધા એવા વિસ્તારો છે કે જે હજી પણ પાણીમાં ગરકાવ છે। મોટા ભાગના દ્રશ્યોમાં તમને દેખાશે વરસાદ રોકાઈ ગયો છે। શનિવારે સાંજથી શરૂ થયેલો વરસાદ જબરજસ્ત વરસાદ વરસ્યો છે, પણ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો દાવો હતો કે આ વખતે એઆઈથી અમે મેનેજમેન્ટ કર્યું છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી મેનેજમેન્ટ કર્યું છે અને ક્યાંય પાણી નહીં ભરાય। આ વખતે પાણી ન ભરાવાની ગેરંટી હતી, પણ એ ગેરંટી પણ આ વરસાદની સાથે વહેતા પાણીમાં, આ ભરાયેલા પાણીમાં વહી ગઈ અને હવાઈ ગઈ છે। અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદે તો વિરામ લીધો છે, પરંતુ અમદાવાદ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાંથી પાણી ઓસર્યા નથી। આ દ્રશ્ય અમદાવાદ શહેરના સોમા ટેક્સટાઇલથી અજીત મિલ ચાર રસ્તા તરફ જવાના રસ્તાના છે કે જ્યાં મુખ્ય રોડ ઉપર ઢીચણસમાં પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે અનેક વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અનેક વાહન ચાલકોના વાહન બગડી રહ્યા છે। મુખ્ય રોડ ઉપર પાણી ભરાવાના કારણે વાહન ચાલકોને બીઆરટીએસ ટ્રેકમાંથી પસાર થવું પડે છે, કારણ કે મુખ્ય રોડ ઉપર ઢીચણસમાં પાણી છે અને આ પ્રકારની સમસ્યા વર્ષોથી અહીંયા રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિકો તેમજ રાહદારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। આપણે કેટલાક સ્થાનિકો સાથે વાત કરશું। કેટલા સમયથી આ સમસ્યા છે અને જ્યારે પણ વરસાદ પડતો છે ત્યારે અહીંયા પાણી ભરાતો, શું કારણ તેનું? यहाँ पर हर बरसात में ये चीज़ का यही हाल रहता है और इसके लिए कई बार एएमसी में कंप्लेन की गई है। यहाँ तक के दाड़ापीठ में भी कमिश्नर को भी लेटर लिखा गया है। अगर ड्रेनेज की तो उसका सोल्यूशन अगर सरकार कर रही है मेरी जान के मुजब तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन फिलहाल जो अभी परिस्थिति है इसको लेके सफाई कर्मचारी या फिर ड्रेनेज के जो भी कर्मचारी हैं वो आते नहीं हैं और बार बार रजूआत करने के बाद भी कॉरपोरेशन वालों के कान में जोई भी रेंगती नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि ये वो पछात वर्ग लोगों का है, मुस्लिम इलाका है और इसकी वजह से यहाँ पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी तैयार नहीं होते और जो चुटाए प्रतिनिधि लोग हैं विराटनगर के, वो लोग का तो ध्यान इधर होता ही नहीं है, देखने ही नहीं आते। क्योंकि इससे पहले ये राजपुर वोट था तो यहाँ के जो भी स्थानीय काउंसिलर थे वो अपने हिसाब से देख लेते थे और अभी फिलहाल जितने कॉरपोरेटर हैं बीजेपी से छूटे हुए लोग हैं वो लोग इस पर कोई ध्यान देते नहीं है। तो मेरी ऐसी रजूआत है कमिश्नर पर नहीं दिखाई दिया। ये साफ बताता है कि सिर्फ जनता के टैक्स के पैसों से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी बरसात के समय सिर्फ मजे कर रहे थे और अहमदाबाद शहर की जनता को दुविधा में डालने का कार्य कर रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी कुछ आंकड़े मीडिया के समक्ष रखना चाहती है कि पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे तो किए गए थे उनके शासन के दरमियान, लेकिन 10 वर्षों की बात की जाए तो 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 59 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन डाल पाए। 15-16 की बात की जाए तो अहमदाबाद शहर के 3600 किलोमीटर के रोड पर सिर्फ 923 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन थी, जिसमें 15-16 में शून्य स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई। 16-17 में सिर्फ 7 किलोमीटर की लाइन डाली गई। 17-18 में भी शून्य किलोमीटर लाइन डाली गई। 18-19 में सिर्फ 5 किलोमीटर की लाइन डाली गई। 19-20 में सिर्फ 3 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई। 20-21 में 7 किलोमीटर, 21-22 में शून्य, 22-23 में 5 और 23-24 में 15 और 24-25 में 15, यानी कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी 60 किलोमीटर भी 60 किलोमीटर भी स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं डाल पाई है। ये साफ बताता है कि उनके शासन में बरसाती पानी के निकाल को लेकर बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है। यहां तक कि एक हफ्ते पहले खुद की पीठ को थपथपाकर सबसे पहले ईस्टर्न ट्रंक लाइन का खातमुहूर्त किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ईस्टर्न ट्रंक लाइन डालने के बाद भी पूर्व विस्तार में कल जलबंबाकार दिखाई दिया। શહેજાદ ખાન પઠાણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષના નેતા મહાનગરપાલિકાએ સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ માટે શું કામ કર્યું અને કેમ આટલું પાણી ભરાય છે એની પોલ ખોલી રહ્યા હતા। અમદાવાદ શહેરની વાત થઈ, પણ અમદાવાદ શહેરની આસપાસના વિસ્તારો, અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં જે વિસ્તારો આવે છે ત્યાં પણ આ જ હાલ છે। લાંભામાં પેટ્રોલ પંપ પાણીની અંદર ગરક થઈ ગયો છે। આ બાજુ તમે બદરખા બાજુ જાઓ તો બદરખા ગામ આખે આખું પાણીમાં છે, ગામનો સંપર્ક ના થઈ શકે એવી હાલત છે। જો જવું હોય તો ટ્રેક્ટર કે પછી કોઈ મોટા વાહનમાં જવું તો જ ત્યાં જઈ શકાય એમ છે। લોકો સુધી પ્રાથમિક સુવિધાઓ પણ પહોંચાડવી અત્યારે અશક્ય બની ગઈ છે।
અમદાવાદ શહેરમાં પડેલા વરસાદ બાદ ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા છે. વરસાદી પાણીનો નિકાલ થયો નથી. ત્યાં અમદાવાદના લાંભા પાસે આવેલું પેટ્રોલ પંપ કે જે આખે આખું પાણીમાં ગરકાવ થયેલું જોવા મળી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી વરસાદી પાણીનો નિકાલ છે તે થયો નથી અને લોકો હાલાકી ભોગવતા નજરે પડી રહ્યા છે. ચારેકોર જોઈએ તો વરસાદી પાણી જ પાણી ફરી વળેલા જોવા મળી રહ્યા છે. અમદાવાદના નારોલ પાસેનો જે વિસ્તાર અને લાંભા પાસેનો જે લાંભા અને નારોલની વચ્ચે આવેલું જે પેટ્રોલ પંપ છે જ્યાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ થયો નથી ને આખે આખું પાણીમાં પેટ્રોલ પંપ છે તે ગરકાવ થયેલું જોવા મળી રહ્યું છે. અનેક વેપારીઓને પણ ભારે નુકસાનીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે આ જ પ્રકારે બેદરકારીના પાપે લોકોએ રડવાનો વારો આવ્યો છે, કારણ કે અમદાવાદમાં દર વર્ષે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો તંત્રના પાપે કરવાનો વારો આવતો હોય છે. ત્યારે હવે તો લોકોના રોજગારી ઉપર પણ અસર માઠી જોવા મળી રહી છે અને આખે આખું અંદર ન જઈ શકાય તેવા પ્રકારની સ્થિતિમાં પેટ્રોલ પંપ પણ આખે આખું પાણીમાં ગરકાવ થયું છે. કેમેરામેન સંદીપ રાઠોડ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. અમદાવાદ ગ્રામ્યના બદરખા ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, કારણ કે અહીંયા આવેલું તળાવ છે તે ઓવરફ્લો થઈ ગયું છે અને તળાવના પાણી જે છે તે ગામમાં ફરી વળ્યા છે, જેને લઈને લોકો ભારે હાલાકી જે છે તે સામનો કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે. કલાક જેટલો સમય વીતી ગયો છે અને છતાં પણ ગામમાં જે પાણી છે તેનો કોઈ નિકાલ નથી થઈ રહ્યો અને ગ્રામજનો આ પ્રકારે ખભા સુધીના પાણીમાંથી પસાર થઈને પોતાની ઘરવખરી છે તે લઈને બહાર આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ બધી ઘણી બધી તકલીફો છે તે મેન તો રસ્તાની બેન તકલીફ છે, કારણ કે રસ્તા સિવાય બાળકો ક્યાં જઈએ કે. અચ્છા, અંદર કેટલા ઘરો આવેલા છે અને કેટલા લોકો પ્રભાવિત થયા છે? લગભગ અહીંયા તો 100-150 ઘર છે. 100-150 ઘર છે. આ પાછળનો વિસ્તાર બધો પ્રભાવિત છે. એમને કાલે સ્કૂલમાં શિફ્ટ કર્યા હતા. પંચાયત તરફથી જમણવાર ને એવું આપવામાં આવ્યું હતું અને એ બધા ત્યાં સ્થળાંતર કર્યા હતા. રસ્તા ઉપર પાણી, અનાજ બગડી જશે, ઘરની દિવાલો આમ નમી જશે, બધું નુકસાન જેટલું થયું. ઘરમાં બધું પાણીની પેલી વ્યવસ્થામાં બધું પાણી ઘરમાં પી જશે. મુશ્કેલી તો ઘણી સર્જાય છે. બિલકુલ જઈ શકાતું નથી, એટલું પાણી ખેતરમાં નથી જવાતું. કેમેરા પર્સન મનીષ વાણિયા સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, સંદેશ ન્યૂઝ, બદરકા. અમદાવાદ ગ્રામ્યના છેવાડે આવેલું બાકરોલ ગામ કે જ્યાં આગળ પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે ને તળાવ અને મુખ્ય રોડ પરના પાણી ભેગા થઈ ચૂક્યા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકો તેમજ સ્થાનિકો અને ગ્રામજનોને અવરજવર કરવા માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે વર્ષોથી અહીંયા આ પ્રકારની સમસ્યા રહી છે. બાકરોલથી ધામતવાણ ગામ તરફ જવાનો જે રસ્તો છે ત્યાં આગળ પાણી ભરાવાના કારણે વાહન ચાલકો તેમજ રાહદારીઓ અહીંયાથી પસાર થઈ શકતા નથી. અનેક વાહન ચાલકોના વાહન બગડી રહ્યા છે. અનેક વખત રજૂઆત કરી હોવા છતાં પણ તેનું કોઈ સમાધાન થતું નથી, કોઈ નિવારણ આવતું નથી, જેના કારણે ગ્રામજનો અને રાહદારીઓ ત્રાહિમામ પુકારી ઉઠ્યા છે. કેટલાક રાહદારી સાથે વાત કરશું. વડીલ, કેટલું પાણી અહીંયા ભરાયું છે અને શું સમસ્યા તેનાથી થતી હોય છે? અત્યારે અહીંયા લગભગ પાણી કેળ સમાનું પાણી છે, જે અહીંયા રોજ અહીંયા આવવા જવામાં ખૂબ જ તકલીફ થાય છે. જેટલી વખત વરસાદ થાય એટલી વખત અહીંયા કેળ સમાના પાણી ભરી જાય છે. લોકોની ગાડીઓ બંધ થઈ જાય છે અને કોઈ વ્હીકલ, ટુ વ્હીલર તો નીકળી જ શકતા નથી. એવી પરિસ્થિતિ અહીંયા કાયમ સર્જાય જ છે. કેમેરામેન સંકુંતલ મહેતા સાથે પ્રતીક જાદવ, સંદેશ ન્યૂઝ, બાકરોલ. અમદાવાદમાં ગઈકાલે વરસેલા અનરાધાર વરસાદ બાદ ઠેર ઠેર હાલાકીના દ્રશ્યો સર્જાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. અમદાવાદ ગ્રામ્યના 10 કરોડનું જે ધોળકા જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે તે ભાત ગામ જે રીતે જળમગ્ન થયું અને અત્યારે જોઈ શકાય છે કે આ જે મુખ્ય માર્ગ છે કે જે ભાત ગામથી બદરખા ગામ તરફ જાય છે અને જે ધોળકાનો આ મુખ્ય માર્ગ છે ને આખો જળમગ્ન છે. જોઈ શકાય છે કે કેટલા આજે જે ટ્રક આવી રહી છે તે પણ જે તેની હેડલાઇટ સુધીના પાણી અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. માત્ર અહીંયાથી હેવી વ્હીકલ્સ જ પસાર થઈ રહ્યા છે. ટુ વ્હીલર્સ પણ લોકોના બંધ પડી રહ્યા છે. બીજી તરફ લોકોના વાહનો ન ફસાય, વાહન ચાલકો ન ફસાય તે માટે બેરિકેડ મારીને આગળથી રસ્તા બંધ પણ કરવામાં આવ્યા છે. માત્ર હેવી વ્હીકલ્સ છે કે જેને અહીંયાથી પસાર થવા દેવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે કે આખો આ મુખ્ય માર્ગ છે ધોળકાનો તે જળમગ્ન થયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. કેળસમાં પાણીમાંથી પસાર થવા માટે લોકો હાલ મજબૂર બની રહ્યા છે અને ધોળકાનો આ જે મુખ્ય માર્ગ છે કે જે અહીંયાથી જ ધોળકા જવાય છે તે આખો બંધ જે જોવા મળી રહ્યો છે, જળમગ્ન થઈ ગયો છે અને આખો રસ્તા પર જે આ પ્રકારના પાણી ભરાઈ જવાથી વાહન ચાલકો અટવાઈ રહ્યા છે, ગ્રામજનો અટવાઈ રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે જાય તો જાય ક્યાં, કારણ કે ઘરોની બહાર પણ લોકો નથી નીકળી શકતા. તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ હાલ આ આખા ગામની અંદર જોવા મળી રહી છે, મુખ્ય માર્ગો પર જોવા મળી રહી છે. ત્યારે 10 કરોડમાં ગઈકાલે સૌથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો અને આજે ધોળકા જવાનો મુખ્ય માર્ગ છે તે અત્યારે હાલ જળમગ્ન થયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરા પર્સન મનીષ વાણિયા સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, સંદેશ ન્યૂઝ, 10 કરોડ. આ રસ્તો જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોળકાથી આંબેઠી, અંધારી, વીરપુર, જણંદ અને વૌઠાનો જોડતો મેઇન રસ્તો છે.
આની આ સમસ્યા અમે સ્થાનિકો 3 વર્ષથી ભોગવી રહ્યા છીએ. ગયા વર્ષે પણ આટલું જ પાણી ભરાઈ ગયું હતું. એવો કંઈ વરસાદ નથી પડ્યો, તેમ છતાંય આ પાણી ભરાઈ ગયું છે. એ સંપૂર્ણપણે આપણે નગરપાલિકાના હિસાબે, નગરપાલિકાનું જે મેન પાણી જે ગટરની વ્યવસ્થા છે એ આપણે અહીંયા સંપ જે છે આપણે ફૂલન ચોકડી જીઆઈડીસીની બાજુમાં ત્યાં જાય છે, પણ એના વેણમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સોસાયટીઓ ઊભી કરી દીધી છે, એ વેણ પૂરી દીધા છે. એના હિસાબે અમારે આ 3-4 ગામને ભોગવવું પડે છે. આ 2-4 વખત અરજી આલી અમે સરકારમાં, પણ કોઈ તંત્રએ કોઈ લાગણીથી કે ગમે ત્યાંથી અમારું કંઈ કર્યું નથી. આ પાણી ભરેલું છે